रूम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज वीडियो आसुन जाना कर्कट राशि व्यक्ति मान 2026 नववर्ष आपण किपर रहिबो। ग्रह गोचर ग्रह मान राशि परिवर्तन यह 2026 आपको जीवन में कौन सब परिवर्तन आणिक आसुच्छी, क्यों विषय आपको सतर्क रहा पड़ो, क्यों क्षेत्र में आपको सावधान रहा पड़ो और क्यों क्षेत्र में आपको अधिक अधिक लाभ देखा मिले यह 2026 वर्ष में। तो आसतु जाना। देखो कर्कट राशि जातक मैंने साधारणतः भावुक श्रेणीर संवेदनशील एवं परिवार प्रिय होता है। गत किछि वर्ष धरी आपन जीवन में आपन अधिक मानसिक चाप एवं अस्थिरता दे गति कर निष्पत्ति नेबारे द्वंद्व आपन भीतर चलुअछि। 2025 आपण बहुत ही समस्यापूर्ण रही। मानसिक चाप और अनिश्चितता छोट छोट कथा को धरी बसुले, राति भल निद होना, भविष्य को नहीं अजना भय आपण मध्य देखा जाता। आपणकर स्वप्न किसी भांगी जाता, एपरी किसी समय देखी। टंका आसूला किंतु रहू नाला, अचानक खर्च बढ़ी जाता, क्या धार देते किंतु पैसा फेरू नाला, एपरी किसी समस्या आप देखी। प्रेम जीवन विवाहित जीवन में भूल बुझाणा जो किसी समस्या सृष्टि होती, आपड़ अधिक देउछंती किंतु मिलुची कम, एकाकीपण आपड़ अधिक अनुभव कर। कार्य और क्यारियर क्षेत्र में आप प्रयास तो कर, परिश्रम तो कर, अधिक अधिक परिश्रम कर, किंतु सही अनुरूप फल आपको मिलूना। उच्च अधिकारी सहित मतभेद, जॉब एवं कार्यक्षेत्र को परिवर्तन कर भय आपको यह 2025 देखा देछि, जहाँकि आपण किसी मानसिक चापर यह कारण होइछि। देखो 2026 कर्कट राशि व्यक्ति आपण जीवन संपूर्ण भाव बदल जीव। यह आपण टर्निंग पॉइंट हम किसी एपरी परिवर्तन आपण जीवन में देखिए जहाँ आप भाभी नथिबे। अटकी जाइथिबा काम आपनकर आरंभ हेबो, मन आपनकर हल्का रहिबो, आत्मविश्वास पुणी फेर। बृहस्पति और शनि शुभ प्रभाव आपण जीवन में धीरे धीरे होना कहीं आपण जीवन को भल आड़ को नेब, अधिक अधिक आपको सफलता प्रदान कर वर्षटी आपण चाकरिया मानक विशेषकर यही वर्षटी 2026 वर्षटी बहुत ही भल रहिबार अछि। अटकी रही सैलरी आपको मिल, प्रमोशन जोग बन, प्रोजेक्ट रे आपन किछि प्रोजेक्ट करी सेतरे सफलता लाभ करेंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति आपको मिल, किछि नुआ दायित्व आपको मिल पारे। आईटी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आपंकर भल जोग रोचे। यही सब क्षेत्र में जब आप कार्य कर, सब क्षेत्र को नहीं जब आप व्यवसाय कर, अधिक अधिक लाभ देखा मिल। व्यवसायी मानक वर्षर प्रथम चरण जहाँकि जनवरी रु मार्च पर्यंत आपण अल्प सावधान रुहतु। आपन किसी क्षेत्र किसी लॉस सम्मुखीन होगा पड़ पारे, आपंकर मन मुताबिक आय हेब ना, एपरी किसी समस्या आसीपे। किंतु एप्रिल पर आपंकर लाभ बढ़, आपन को अधिक अधिक लाभ देखा मिल। सहित जुलाई पर, विशेषकर जुलाई 2026 पर अधिक अधिक लाभवान आप आपन जीवन में किसी बड़ धन लाभर संभावना बन। पुराणा ग्राहक सब फेरबे, ग्राहक मान भिड़ आप लगी रही। धन और आर्थिक स्थिति पर जब आम जाना तो 2026 आपंकर आयर किसी नुआ स्रोत मिल, किसी दिगरू किसी कौन नुआ बाटर आप आय करेंगे, किसी न किसी दिग किसी न किसी स्रोत आपको प्राप्त हो, जहाँफल आप किसी आय करेंगे। एक्सट्रा इनकम आपंकर जहाँ इनकम कर बाद आप किसी एक्सट्रा इनकम करपारती। जदि आपको क्या धार देचन टंका फेरू ना, टंका आपको फेरी आस, संचय आप करेंगे, जहाँकि आप पूर्वर आयत करुले पैसा रखिपार ना, कि यही वर्ष आप संचय प्रति मन बढ़ाइबे और संचय करेंगे। विशेषकर एप्रिल मास और मे मास वर्षर यही दुईटी मास बड़ खर्च किसी हो पारे। तो यही कथा को मन रखु, लेखिक रखु। यही दुईटी मसरे आप किसी न किसी खर्च को एड़ाइबा को चेष्टा करूँ। टी कंजूस स्वभाव यही 2 मास हूँ, देखिए आपंकर बाकी प्रत्येक मास पैसा आप संचय करेंगे, बदखर्च बंची पारे और अजथा खर्च आपंकर कम। कारण आपंकर एक बदगुण रही है, आप किसी अजथा खर्च करते, एपरी किसी खर्च करते जहाँ आवश्यक जार आवश्यक न थाए किंतु आप खर्च करते। यही सब कथा प्रति आप ध्यान दिंतु, अजथा खर्च को जिते संभव कमिया चेष्टा करूँ। जदि आम प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन विषय कथा तो प्रेम जीवन में पुराणा भूल बुझाण सब शेष हो, प्रेम में सत्यर अनुभव आपन करेंगे। सिंगल लोक मानी किसी नुआ लोकों सहित नुआ व्यक्ति सहित परिचित आपंकर हो, जी कि आपको बुझीपारे, आप मन को बुझीपारे, मन को पढ़ी पारे, आपंकर मन को किणी नेला भली कई लोक आपण सहित आसीपारती, आपण संपर्क को आसीपारती। यही प्रेम जीवन आगु को वैवाहिक जीवन आप बांधि हो पारती। जो मैंने वैवाहिक बंधन अच्छा
ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ରୋଧ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ିକରି କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନର ଭାବନାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କଥା ହେବା ସମୟରେ କଟୁତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି, ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳି କଥା ଆଦୌ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ବି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଅଛି। ତ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏହି 2026ରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆମେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 2026ରେ ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଏପରି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଥକାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିପାରେ, ନିଦ୍ରାର କିଛି ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ କି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭାବିଥାନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି କିଛି କହିଦେଲା, ଯଦି କେହି କିଛି ଏପରି କିଛି କଥା କହିଦେଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେବେ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ ପଛରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଥାଏ, ପାଣି ଯେପରି ଚାଲିଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା ଚଳୟମାନ ରହିଥାଏ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାଲିଥାଏ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଟୁତା ରହିଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଅଛି, ଯିଏ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଟୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାଧିଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଟୁ କଥା ତାଙ୍କର ମନକୁ ବାଧିଅଛି, ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା 2025ରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ଯାହାକି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଉଥିଲା ଓଲଟା, ହେଉଥିଲା ଖରାପ। ତ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି 2026କୁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା କି ଆପଣ ଏହି 2026ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି 2026ରେ କୌଣସି ବି ଭାବନାରେ ବହିଯାଇ କେବେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ରାଗ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ପଛରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ, ଚାକିରି, ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଯଦି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନେଉଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ଭାବି ପରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 2026ରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭରସା କରି ଧାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିପାରେ। ମିଠା କଥାରେ ଫସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ବିନା ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା କହିବାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଶବ୍ଦ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଗିଥିବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ୟା ରହିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷ 2026ରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ଏପରି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏପରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିପାରେ। ନିଜ ଯୋଜନା କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଜୀବନର କିଛି କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କଥାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗରେ, ଟେନସନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ଅଫରକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଛଡ଼ା କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ବାପା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ 2026ରେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 2026ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 2026ରେ କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିବା। ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ କରିବେ ଏହି ବର୍ଷ। ସୋମବାର ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଚାଉଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୃହରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
ପିତା ମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଯଶ, ନାମ ଓ ଖ୍ୟାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି 2026ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।